Je m'appelle Abdelrahim Azeren, j'ai 6 ans. Je suis le vendeur de tomates. Venez acheter les tomates. مرحبا اسمي أمير عدنان فوزي عمري 5 سنوات أنا خضار في السوق أبيع الطماطم ب4 دراهم. Bonjour, je m'appelle Safan Elouahi, j'ai 6 ans, je suis un vendeur de navets. Venez acheter chez moi, vous êtes les bienvenus. اسمي إمران مدن عمري 5 سنوات أنا الخضار وأبيع الخضر فمرحبا بكم. Bonjour monsieur le marchand. Bonjour madame, que désirez-vous? J'ai besoin de tomates, est-ce que vous en avez? Oui, combien en désirez-vous? Je voudrais 1 kilo. Bonjour, je m'appelle Abou Hokok Fatima, j'étais au souk aujourd'hui. J'ai acheté des légumes et des fruits. J'avais 10 dirhams et j'ai dépensé 8 dirhams. Il ne me reste que 2 dirhams. Je suis très contente. J'ai acheté au souk 1 kilogramme de carottes. اشتريت من السوق نصف كيلوغرام من الخيار. كانت عندي 10 دراهم وصرفت منها 6 دراهم وبقي عندي 4 دراهم. أنا الفكهاني اسمي عمر بدري عمري 5 سنوات أبيع جميع أنواع الفواكه. مرحبا اسمي محمد أمين فيتي عمري 5 سنوات أنا خضار في السوق. كم التفاح؟ التفاح ب6 دراهم. بكم البطاطس؟ البطاطس ب5 دراهم. أريد نصف كيلو من البطاطس. حسنا. اسمي مريم دريفي اشتريت من السوق نصف كيلوغرام من الطماطم ونصف كيلوغرام من الخس. كانت عندي 5 دراهم وصرفت منها 3 دراهم وبقي عندي درهمان. هل تعرفونني؟ أنا جميلة حمراء، أنا الطماطم الشهية اللذيذة، شكلي مستدير، لوني أحمر، قشرتي لامعة. أنا الفلفل يا أصدقائي، مذاقي حلو أو حار وأزين كل الأطباق وأعطي أشهى مذاق. أنا الجزر أعطي القوة للنظر. اشربني إن شئت عصيرا وعصيري غني بالفيتامين. أنا البصل بيضاء، أنا البصل حمراء، أنا دواء لكل داء. ما أجمل الباذنجان، حي الباذنجان، مشويا مقليا أو مسلوقا، تعشق طعمي حين تذوق. أنا ملك الخضر، لا أطبخ أبدا في النار، يكسوني رداء أخضر، أنا الخيار. أنا البطاطس، يعشقني العشاق وتنبهر بالأطباق. أنا كوسة خضراء جد مفيدة وفوائد للجسم عديدة. L'atelier du mini-marché à la maternelle est l'un des ateliers les plus aimés par nos enfants. Il leur permet d'apprendre tout en s'amusant et en se déguisant. Les élèves jouent tantôt le rôle de vendeur de fruits et légumes et tantôt le rôle d'acheteur. Ce processus leur permet de comprendre l'action de vendre ou d'acheter, comprendre le rôle de l'argent, apprendre à le compter et donc utiliser les mathématiques. On n'oublie pas aussi le rôle important que joue cet atelier dans le développement du langage. فإن الهدف المتوخى من هذه الورشة هو تمكين الأطفال من تطبيق كل ما اكتسبوه من معارف
فيما يتعلق بمادة الرياضيات، كما أننا قمنا بإعداد أطفالنا وعلمناهم كيفية التعامل مع وضعيات البيع والشراء، وذلك من خلال تركيزنا على أساليب التأدب والحوار أثناء مناقشة الأسعار وتقييم البضائع. اعترافا منا بفضل مؤسستنا وأطرها في تعليمنا تربيتنا وتكويننا، قررت أنا وزملائي أن نزين قسمنا بلوحات من مدرستنا ونعرف بها. لقد كنت موفور الحظ عندما قرر والدي تسجيلي بها، لأنها توفر تعليما ممتازا وتكوينا متينا. صدقا سأشتاق لأساتذتي ومدرستي وذكرياتي بين الجدران. في مجموعة مدارس الحنان تعتمد على عقود من التميز في المجال التربوي، تجدد باستمرار طرق التربوية حتى تتمكن من توفير تعليم ذو جودة ومسايرة للعصر لفائدة المتعلمين. منظومة التعليم في مؤسسة الحنان ضمان للنجاح. إنه برنامج تثقيفي تعليمي يدعم طفلكم ويرافقه في مساره الدراسي من الروض إلى البكالوريا من أجل هدف أساسي: تمكينه من وسائل النجاح وتوفير مستقبل مشرق له. مدرسة الحنان كبرت وترعرعت فيها وظلت تستحق وصف الحنان. أرضها وجدارها وطقمها زرعوا في قلب الاطمئنان. أنا تلميذ فخور بها لأن تربيتها زرعت في قلبي الأمان. أمي ربتني في البيت على الصدق، ومدرستي أنبتته لي في عروقي على مر الزمان. لو قيل لي يوما كيف تسعى لها لقلت أسعى بروحي لا على قدمي. مدرستي الحنان، عشت بين أحضانك 6 سنوات، هي من أجمل الذكريات. أتلقى من أساتذة عظام كل ما أحتاج إليه للسير إلى الأمام. فيك الجد فيك الترفيه، وننال منك كل التشجيع. لك إشعاع تعدى الحدود لما تقدمينه من تضحيات وجهود. لن أنساك طول العمر لأنك أخرجتني من الظلمات إلى النور. شكرا مؤسسة الحنان. بمناسبة ولوجنا للوحدة السادسة الألعاب والرياضة، أنجزت مشروع الوحدة حول رياضة كرة السلة، وبينت فيه أهمية الرياضة وفوائدها، إذ أن الرياضة تقوم بتنشيط وظائف الجسم وتقوي العضلات، بالإضافة إلى معدات هذه الرياضة وأبرز لاعبيها وفوائدها وأهميتها. إن للرياضة فوائد عديدة، لذلك اخترنا رياضة كرة السلة لإعداد مشروع حول أهميتها. كرة السلة من أحدث الرياضات المشهورة على مستوى العالم، فالعقل السليم في الجسم السليم. Aujourd'hui, nous avons participé à un atelier de danse créatif en classe de français. Nous avons dansé de la zumba avec notre maîtresse et nos camarades de classe. C'est génial, j'ai adoré. J'aime beaucoup le sport et la danse. Nous sommes au mois de juin. La date du normalisé s'approche. L'examen de la langue française comprendra 3 domaines. Domaine numéro 1 contiendra la compréhension de l'écrit. Dans le domaine 2, il y aura les activités réflexives sur la langue. Et finalement, dans le domaine 3, il y aura la matière la plus importante, c'est la production écrite. Comme vous le savez, l'épreuve de l'examen normalisé provincial pour l'obtention du certificat d'études primaires 2021 portera tout d'abord sur la compréhension de l'écrit qui sera noté sur 15. Le support comportera un texte de 90 à 100 mots à caractère narratif, descriptif ou explicatif. Les questions seront fermées, c'est-à-dire à réponse courte
ou sous forme de vrai ou faux, ou encore des questions à choix multiples et des questions ouvertes nécessitant une réponse plus longue. L'élève doit donc reconnaître l'organisation d'un texte narratif, descriptif, explicatif, le titre, les sous-titres, les paragraphes, les références, etc. Il doit également relever les éléments importants du texte, les personnages, les actions, le temps et le lieu. Il faudra noter que le texte proposé sera en rapport avec le thème du voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie. Avant de passer à la compréhension de l'écrit, vous devez lire le texte 3 fois. Première question, choisis la bonne réponse. Le texte est-il descriptif, narratif ou bien informatif? Le texte descriptif décrit une personne, un lieu ou bien un objet. Le texte narratif raconte une histoire. Et le texte informatif donne des informations sur quelque chose. Donc ce texte, il est informatif. Deuxième question, dans la source du texte est dans la fin du texte. Ici, c'est le petit journal. Troisième question, relève ce qui est vrai d'après le texte. C'est la Coupe du monde du football, de tennis ou bien de rugby. D'après ce texte, la Coupe du monde est de football. Quatrième question, réponds par vrai ou faux. La Coupe du monde 2018 aura lieu au Maroc. D'après ce texte, cette réponse est fausse. Cette compétition commencera le 14 juin 2018. D'après ce texte, cette réponse est vraie. Cinquième question, quels sont les pays africains qui participent à ce mondial? Donc revenons au texte pour voir la réponse. Ici, 5 pays africains participent à ce mondial. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et le Nigeria. Sixième question. Donne un titre à ce texte. Donc par exemple, ici, le texte ça part de la Coupe du monde, donc on va choisir la Coupe du monde. Dans le domaine 2, activités réflexives sur la langue, les élèves auront des exercices en lexique, en grammaire, en conjugaison et en orthographe. Le lexique est noté sur 3 points. L'élève doit connaître les antonymes, identifier des mots appartenant au thème du texte. Trouve les antonymes des mots suivants. Plein, vide, régulier, irrégulier, avant, après. La grammaire est notée sur 6 points. L'élève doit identifier les types de phrases et surtout transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. Il doit connaître le groupe nominal sujet du groupe verbal, relever les compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect, connaître les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière, exprimer la cause en utilisant comme, puisque, parce que, car, grâce à et à cause de, et finalement connaître l'adjectif épithète et l'adjectif attribut, et dans ce sens-là, il doit connaître au préalable les verbes d'état. Relève les adjectifs qualificatifs et dans leurs fonctions. J'ai acheté des fleurs merveilleuses. Merveilleuse, adjectif épithète. Sa fonction, c'est un adjectif épithète. De loin, la ville semblait plus belle. Belle, c'est l'adjectif. Sa fonction, c'est un adjectif attribut car il est situé après un verbe d'état. Souligne les compléments et donne leur nature. Chaque soir, papa lit son journal. Quand papa lit son journal, chaque soir. Complément circonstanciel de temps. Chaque soir, papa lit quoi? Son journal. Complément d'objet direct. J'aime parler avec Marie. J'aime parler avec qui? Avec Marie. Complément d'objet indirect. La conjugaison est notée sur 6 points. Ça concerne les 3 groupes verbaux. L'élève aura des exercices sur le présent de l'indicatif, sur le présent du conditionnel, le futur simple, passé composé et l'imparfait. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Nous allons futur simple à la mer chaque matin. Nous irons à la mer chaque matin. Tu attendre, passé composé, cette promotion avec impatience. Tu as attendu cette promotion avec impatience. Pour l'orthographe, il est noté sur 3 points. L'élève doit identifier les mots invariables dans une liste donnée, savoir bien placer les homonymes. Souligne les mots invariables dans la liste suivante. Les mots invariables sont sans, moi, jamais, demain. Les autres mots sont des mots variables car ils ont un genre et un nombre. Je vais vous expliquer le domaine 3 qui est la production de l'écrit qui est noté sur 7 points. Cette rédaction se compose de 2 parties. La première partie est notée sur 2 points. L'élève doit compléter avec des éléments donnés sur un texte de 3 à 4 lignes en rapport avec le thème du texte proposé pour la compréhension de l'écrit. La deuxième partie qui est notée sur 2 points, l'apprenant doit produire un texte de 5 à 7 lignes à caractère narratif
descriptif ou explicatif en rapport avec le thème du texte proposé pour la compréhension de l'écrit. Avant de commencer ma rédaction, je dois établir un plan et écrire mon texte sur mon brouillon. Ainsi, votre rédaction sera parfaite. En voici un exemple de rédaction. Pour être en bonne santé, il est nécessaire d'avoir une alimentation variée et équilibrée. C'est pour cela qu'il faut manger des aliments d'origine animale, le lait, la viande et les œufs, des aliments d'origine végétale, sans oublier l'eau qui est indispensable à l'être humain. Pour avoir une bonne hygiène, il faut avoir des gestes essentiels pour conserver une bonne hygiène, aussi bien corporelle que vestimentaire. Ce vendredi, mon école a organisé un super atelier de motricité dans la cour de récréation. Nous avons appris à faire de la corde à sauter. Après quelques entraînements et avec les encouragements de mon maître, j'arrive à faire 4 sauts d'affilée. Je suis fière de moi. Bulbul est un petit poisson qui vit dans la grande mer. Avec ses amis, la pieuvre et l'huître. Là est un gros crabe. Il vit lui aussi dans la grande mer, mais il n'a pas d'amis car il est très méchant. Attention Bulbul, Plaque va te pincer la queue. Aïe, ça fait mal. Bulbul a maintenant un gros bobo. Attention Bulbul, Plaque va te passer la queue. Aïe, ça fait mal. Bulbul a maintenant un gros bobo. Près de ma maman, je suis très contente. Loin de ma maman, je suis mécontente. Près de mon papa, je suis fou de joie. Loin de mon papa, ce n'est pas la joie. Ma valise à roulettes dans le couloir est prête. Mes habits bien pliés, mes chaussures bien rangées, il ne me manque rien. J'ai le billet de train. Pendant le long voyage, je devrais être sage, sage comme une image. Qu'as-tu mis dans la valise? Toutes mes tenues grises. Qu'as-tu mis dans la pochette? Mes affaires de toilette. Qu'as-tu mis dans l'étui? Une heure pour la nuit. Et dans la poche de ton blouson, un tout petit bonbon. Mon petit lapin s'est cassé dans le jardin. Cercez-moi, coucou, coucou. Je suis cassé sous un sou. Cercez-moi, coucou, coucou. Je suis cassé sous un sou. Roméo le nez, elle se moque du fermier. Cercez-moi, coucou, coucou, je suis cassé sous un sou. Cercez-moi, coucou, coucou, je suis cassé sous un sou. Tirons ses moustaches, le fermier passe et repasse. Cercez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un sou. Cercez-moi, coucou, coucou, je suis cassé sous un sou. أهلا أصدقائي، اليوم سنقوم بتجربة بعنوان المنديل السحري. سنحتاج إلى منديل وكأس ووعاء ماء. الآن سنبدأ. انتبهوا جيدا. سنأخذ المنديل وندخل داخل الكأس جيدا. والآن سنقلبه داخل الوعاء وننتظر قليلا. سنخرجه والآن سنخرج المنديل من الكأس. واو، لم يتبلل المنديل. لماذا؟
أنا من سأقول لكم لأن الهواء داخل الكأس ولم يترك الماء يدخل داخل الكأس. إنها تجربة ناجحة، جربوها أنتم أيضا. Aujourd'hui, on va faire, moi et mes camarades de classe, une expérience, la danse des boules anti-mythes. Et pour cela, on a besoin d'un bocal de vinaigre, de bicarbonate de soude et des boules anti-mythes. Je remplis le bocal d'eau. Je verse le vinaigre et le bicarbonate de soude en brassant lentement. Je laisse tomber dans le bocal quelques boules anti-mythes. Je vois que les boules anti-mythes vont au fond et remontent à la surface pour redescendre et remonter de nouveau. Comme vous venez de remarquer, de petites bulles de dioxyde de carbone se fixent à la boule anti-mythe, ce qui la rend légère, ce qui la fait remonter. Et le contact de l'air à la surface fait s'échapper les bulles. Alors, la boule anti-mythe redevient plus lourde et descend de nouveau. Et voilà les amis, l'expérience est finie. J'aime bien la danse des boules anti-mythes. Dans les classes maternelles, il y a des projets, des idées, des expériences rigolotes à faire avec les enfants qui sont des scientifiques nés, curieux et posent des questions. Et ces expériences pour eux, c'est comme un jeu. De plus, lorsqu'ils font une expérience et qu'ils observent un phénomène, ils développent petit à petit une méthode scientifique. Ils apprennent à raisonner, à faire des déductions et trouver des liens. فمن خلال التجريب يتمكن الطفل من تحليل وتركيب الأشياء التي يجربها فيتعرف أكثر على مضمونها وخصائصها. والهدف من هذه التجارب هو توسيع مدارك الطفل ومعارفه وخبراته وتطويرها للحصول على أفكار علمية واختبارها على أرض الواقع، وبالتالي زيادة ثقته بنفسه واحترامه لذاته. Notre école Al-Hanan veille à varier les ateliers de manière à forger le caractère des élèves, à développer les moyens d'expression chez eux. Aujourd'hui, notre maîtresse nous a expliqué que pour soulever des matériaux lourds, l'homme s'est d'abord servi de sa force motrice. Ensuite, il a inventé des objets qui lui ont facilité le déplacement des choses difficiles à porter, notamment la brouette. C'est l'un des leviers les plus utilisés par les jardiniers. Il suffit de mettre les sacs dans la brouette et la pousser. Pour rendre la situation plus efficace, il faut trouver le bon équilibre et le point d'appui. Après avoir bien expliqué le principe du levier, on a bien compris que les machines simples facilitent le déplacement des corps. Le sens de la multiplication. Préparez sur votre table 4 groupes de 3 cubes. Combien cela fait en tout? 3 plus 3 plus 3 plus 3 est égal à 12. Quand on additionne plusieurs fois le même nombre, on peut faire la multiplication. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois 3 est égal à 12. Si je connais 4 fois 3 est égal à 12, alors je connais aussi 3 fois 4 est égal à 12.
On peut constater que la multiplication permet de calculer rapidement une addition répétée d'un même nombre. لدي هنا 5 قارورات كل واحدة سعتها 50 سنتيلتر، وهنا لدي قارورة كبيرة أود أن أعرف سعتها كم. الآن سأبدأ بإفراغ هذه القارورات في داخل هذه القارورة الكبيرة. الآن سنفرغ القارورة الثانية، والآن الثالثة، والآن سنفرغ الرابعة. والآن كما تلاحظون بعد أن أضفت القارورة الرابعة امتلأت القارورة الكبيرة، يعني سعة هذه القارورة الكبيرة هو 4 مضروبة في 50 سنتيلتر. سنكتب العملية، سنكتب سعة كل قنينة وسنضربها في عدد القنينات التي استعملناها. 50 مضروبة في 4 يساوي 200 سنتيلتر. والآن سنستعمل جدول تحويلات. والآن علمنا أن 200 سنتيلتر يساوي 2 لتر. إذا سعة هذه القنينة الكبيرة هو 2 لتر. التعلمات الرياضية يتم ضبطها بشكل أفضل من خلال التجربة. التعلمات النظرية بممارستها تطبيقيا إذا تثبت جيدا في ذهن الطفل. Les mathématiques est une discipline primordiale pour nos élèves. Grâce à notre travail en atelier basé sur la manipulation et l'expérimentation, les élèves ont le plaisir d'apprendre. Ces activités concrètes ont le but d'amener les élèves à anticiper, à raisonner et à émettre des hypothèses. حفاظاً على سلامتنا وسلامة غيرنا من وباء كورونا فيروس يجب علينا احترام البروتوكول الصحي. Il faut suivre les recommandations suivantes. أغسل يدي بالماء والصابون والمعقم بانتظام. Se laver régulièrement les mains en utilisant du savon et de l'eau ou gel hydroalcoolique. Il faut garder une distance d'au moins 1,5 m entre nous. أتخلص من المناديل بعد استعمالها. أغطي أنفي بكوعي عند العطس. أغطي أنفي وفمي بكمامة صحية هكذا. Mettre les élastiques derrière les oreilles, enfin pincer le bord rigide au niveau du nez et abaisser le masque au-dessus du menton. أتجنب لمس مستلزمات غيري. Évitez de toucher les yeux, le nez ou la bouche. أتجنب مصافحة وتقبيل أصدقائي وصديقاتي. Toutes ces recommandations, nous les suivons chaque jour dans notre école Al-Hanan qui veille sur notre sécurité en appliquant rigoureusement le protocole sanitaire instauré depuis le début de l'année scolaire. Aujourd'hui, mon école Al-Hanan
a organisé un atelier de découverte et de bricolage qui s'intitule Au gré du vent. Nous avons fabriqué de petits parachutes comme celui-là. Pour cela, nous avons utilisé un morceau de tissu, des ficelles et de la pâte à modeler. Quand mon parachute est tombé de haut, sa calotte s'est ouverte et a bloqué l'air, ce qui a ralenti sa chute. C'était impressionnant. Aujourd'hui les enfants, nous avons une nouvelle séance de lecture, une nouvelle histoire, Mission Mammouth, écrite par Xavier Laurent Petit. Comme je vous le dis toujours, la lecture est une activité très importante qui va vous permettre de vous épanouir, d'avoir une imagination fertile. Elle développe la mémoire, le vocabulaire, ce qui permet d'améliorer leur expression orale et écrite. Donc je vous conseille vivement de lire. De loin, ça ressemblait à deux énormes branches dressées vers le ciel, des branches bizarres, parfaitement lisses et recourbées. Mais ce n'étaient pas des branches, c'était une autre chose. C'est une chose énorme qui puait terriblement. Je n'avais qu'une envie, filer à toutes jambes. Cette histoire, elle parle d'une vieille femme qui raconte son enfance à ses arrière-petits-enfants. Elle s'appelle Amouksa, mais son père l'appelle Amouksa car il aimerait avoir un garçon. Un jour, elle est partie avec son père vendre la peau des animaux, mais le vent leur a apporté une odeur puante. Son père lui a demandé de voir de quoi s'agit-il et elle était surprise par le cadavre d'un mammouth. J'ai essayé d'imaginer la scène terrifiante et stupéfiante en même temps et j'ai envie de terminer l'histoire pour savoir ce qui va se passer. Tchac tchac, la hache de maman retombait sur le bois gorgé d'eau et à chaque coup, elle laissait échapper un haut de bûcheron en plein effort. À peine avait-elle terminé une branche qu'elle passait à la suivante. De temps à autre, elle se redressait, posait la main sur son ventre rond et m'adressait un sourire fatigué. C'est le printemps. Amouksan aide sa mère à ramasser le bois. La glace qui était dans le fleuve fondait à cause du soleil. Sans le bois, la famille ne pourra pas survivre car la mère de Amouksan est enceinte. Je vais vous raconter le résumé de cette histoire qui s'appelle La Cité sans nom, écrite par Faye Tonghai. Au fil des siècles, les envahisseurs se sont succédés à ces portes, célébrant chaque fois leur victoire en rebaptisant la ville. Mais pour ses habitants, il reste la Cité sans nom et tous ceux qui la nomment autrement seront à jamais des étrangers. Et le jeune garçon fait partie de ces étrangers-là, fils du pays d'Ao. Il appartient au peuple qui occupe la Cité sans nom. Rat est natif de la cité et déteste Kaidu pour tout ce qu'il représente. En essayant de renforcer le pouvoir, la cité est en danger et ses habitants n'auront d'autre choix que de rester solidaires car le destin de la Cité sans nom repose maintenant entre leurs mains. Je vous conseille de lire cette magnifique histoire que j'ai aimée parce qu'elle est émotionnelle. J'aimerais vous présenter une histoire que j'ai adorée. Son titre, Le Prince des Nuages, par Christophe Galfa. Tristan Drake est le fils de Mademoiselle Drake, une inconnue arrivée sur le Blueberry quelques jours avant sa naissance. Le Blueberry est un nuage de voyage éloigné du reste du monde afin de protéger Myrtille, la fille du roi des nuages du Nord qu'un tyran cruel a détrôné. Jusqu'au jour où celui-ci les retrouve, brûle toutes les maisons et capture Myrtille. Seul Tristan et son meilleur ami Tom parviennent à s'enfuir. Les deux amis découvrent alors les intentions du tyran, transformer le climat de la planète en une véritable arme de guerre. J'ai aimé cette histoire à la fois imaginaire et éducative, mais j'ai aussi aimé sa morale car elle nous apprend qu'à cause de nous, la planète est en très mauvais état. J'ai aussi aimé le fait qu'après chaque chapitre, il nous donne certaines explications de leçons de science comme l'effet de serre, les cyclones, etc. Je vous conseille vivement de lire cette histoire.
Aujourd'hui, nous avons fait un atelier d'écriture et de pâtisserie. C'était très intéressant. Tout d'abord, on a regardé une vidéo sur la préparation des cookies. On a préparé nos cookies et on a revu la vidéo en enlevant le son et en rédigeant la recette. Voici la recette que j'ai rédigée. Pour les ingrédients, il nous faut 175 g de beurre, 120 g de sucre semoule, 120 g de sucre cassonade, un œuf, 6 g de levure chimique, 300 g de farine, 190 g de pépites de chocolat noir, 190 g de pépites de chocolat blanc. La recette. Étape 1. Dans un saladier, versez le beurre, le sucre semoule, le sucre cassonade et mélangez. Étape 2. Dans un bol, cassez l'œuf et battez-le, renversez-le dans le saladier et ajoutez le chocolat en pépites puis mélangez. Étape 3. Ajoutez la levure et la farine petit à petit et mélangez. Après avoir eu une pâte lisse, formez à la main un boudin de 2,5 cm environ. Découpez-la en rondelles et mettez-les au four pendant 8 à 10 minutes. Vous pouvez enfin déguster vos cookies tièdes ou froids selon vos envies.